Welcome student to my channel Educare Maths and Science. Today I also discuss the continuation of the basic geometry and I just complete the basic geometry and now I continue to the triangles. You know all the different part of the triangle, different types of triangle and the basic theorem. Suppose one theorem is there, sum of three angles 180 degree. This is the exterior angle is equal to the opposite interior angle. I just show you the different property, basic property of the triangle. This is very important to prove the sum, prove in case of the geometrical proving. And what is very important is that you know the Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem says what is this actually? So this is one is the right angle triangle, and in case of the right angle triangle, you know this is the 90 degree. Opposite this called the hypotenuse. This is base, this is perpendicular. The Pythagoras theorem says the perpendicular hypotenuse square, that is a square, is always equal to perpendicular square and base square. But in which way? This is a basic thing. Pythagoras theorem is a very important role play in the geometry. Very important, each and everywhere. You know what the area, you know the perimeter, you know the area of this. Area means half. Area of triangle, half base into altitude or height, you know all these things. এগুলো কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে in the greater class 8 class 9 we just put just a basic concept clear রাখো যাতে তোমাদের geometry proving করতে কোনো অসুবিধা না হয়. Proving is very important. Okay, one also the any two sides, I say any two sides, suppose AB plus AC always greater than the third side, any two sides, or AB plus BC greater than AC. These are all proving. আমরা এগুলো আস্তে আস্তে শিখবো, but basic idea টা clear রাখো. Now here I just prove in which way you write this, the Pythagoras theorem. Suppose you know here the Pythagoras theorem. Suppose this, just you see, just a proving here. So this is A, this is C, and this is B. This is 90 degree. So what do you say? So this is actually C square is equal to A square plus B square. It will be proved. It will be proved. Prove করতে হবে. That can be proved. এটাকে prove করে দেখাতে হবে. এটা একটা সহজ প্রসেস আমি দেখাচ্ছি. That is a very important process. Very সহজ, very easy. Just এটা লেন্থ, এই যে লেন্থটা, এটা A, এটা B, এটাকে তুমি একটা this is A and this is B. Okay, suppose এই অবধি তুমি A নিলে and এইটাকে তুমি B নিলে, this part. Clear? এবার এর ক্ষেত্রে এই সাইজটার ক্ষেত্রে এইটাকে তুমি B নিলে আর এইটাকে কিন্তু A নিলে. Okay, this is very important. And here is এই জায়গাটাকে তুমি B নিলে আর এইখান থেকে এটাকে তুমি, এটা B, এটা A, and here is এটাকে তুমি A নিচ্ছ, this is A, and এইখান থেকে এটা হচ্ছে B. This is A, this is B. এরকম যদি ড্র করি একটু বোঝার চেষ্টা, just try in which way it will hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular. I try to just a basic concept. কি করে আসছে? Okay, this is A, this is B, this is C. So in case of the Pythagoras theorem, you know this hypotenuse square is equal to A square plus B square. এটা কিভাবে হয় আমরা একটা মুখে বলে দিলাম, that's not that. It will be proof করে দেখাবো. এটা very tough. এটা কিন্তু হায়ার ক্লাসে হয়. আমি একটা ইজি কনসেপ্ট এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করি. Just I try my best to have the easier concept because you are in the class 7 or 8 level. Okay, ফার্দার আমরা এটাকে পড়ো ভালোভাবে আরো ডিসকাস করব. Okay, now here suppose এবার এটাকে তুমি জয়েন করো, this is A, this is B. So if you join it, so actually this is C. এটাকেও যদি জয়েন করো A, B, so this is C. These are all 90 degree. Now this is C and this is also C, because this is B, this is A, this is B, this is A. So this is C, this is A, this is B, this is C, this is B, this is A, that is C. Now এই জিনিসটা হলো ক্লিয়ার। নাও
এবার বাইরের সাইডটাকে দিস অ্যাকচুয়ালি ফর্ম এ স্কোয়ার, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি টোটাল ইজ a plus b here. This length is a plus b, this length is also a plus b, this length also a plus b, প্রত্যেকটাই দেখো a plus b, a plus b. That means it's outer, this outer square, and this is 90 degree. It's clear, this is also 90 degree. Now you know what is the area of the square. Outer square এর area কত? Area আমি যদি অন্য কালিতে লিখি, area of outer square, এটা কি নাম দাঁড়াচ্ছে? This is a plus b whole square, side square. Is clear? Area of the outer square, this is this. So that is actually a square plus b square plus twice ab. Is clear? Clear? এইবার দেখো area of inner square, এটাও তো স্কোয়ার, this is c, this is c, this is c, this is c, so this is c into c, so c square. Okay, clear? Now this is a small, this is all a right angle triangle, this is clear. So what is the area? Area of triangle, you know, half base, this is base and this is height a. Okay, half base into এরকম ভাবে কটা আসছে? This is a 1 2 3 4, চারটে, so into 4, so ultimate this is 2 twice ab. Okay, clear? Area of this is the c square and this is total is twice ab. This. Now this area and this area, এটা equal করে, that is equal to the area of the outside square. ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। Clear? এই total outside area, so this is a plus b whole square is this. Clear? And this total area, that is equal to the sum of this all triangles area and square area. মানে বাইরের যে এরিয়াটা, এটা অ্যাকচুয়ালি কার সাথে ইকুয়াল? এটা ভেতরের যে স্কোয়ার এবং চারটি যে ট্রায়াঙ্গেল আছে তাদের একসাথে করলে যেটা তার সাথে ইকুয়াল। ওকে, এবার আমরা একটু এখানটা বুঝছি, এই জায়গাটা, আচ্ছা এইখানটা একটু বুঝছি। এবারটা খেয়াল করো, দ্যাট মিনস area of outside square, that is a plus b whole square, that is equal to area of inner square plus area of four triangle, area of four triangles. তাহলে হচ্ছে তো a plus b whole square, this is area of inner square, c into c, so c square, আর এটা কত হচ্ছে? এটা বার করলাম আমরা, একটার হচ্ছে half base into altitude, is the area of the square triangle and the four triangles are there, 1 2 3 4, suppose এক নম্বর 2 নম্বর অ্যাঙ্গেল, 3 নম্বর ট্রায়াঙ্গেল, 4 নম্বর ট্রায়াঙ্গেল, তো into 4 কেটে দিলাম twice ab. So this is 2ab. Clear? Now, so এটাকে আমরা যদি আমরা ভেঙে দিই এবারে অন্য একটা কালি দিয়ে, so this is actually a plus b whole square is a square plus b square plus twice ab, that is equal to this is c square plus twice ab. Is clear? এইবার দেখো twice ab and twice ab টা কেটে গেল, ultimate what is this? So a square plus b square, that is equal to c square, proved. দেখো a square plus b square is equal to c square, prove. এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা ছিল, so this is a, this is b, this is c, so this এটা কি দেওয়া ছিল? c square is equal to a square plus b square, hypotenuse square is equal to base square and perpendicular square, এটাই হচ্ছিল
এটাই এখানে প্রুভ হয়ে গেছে। দেখো, ইজ ক্লিয়ার? আমরা এইভাবে একটু Pythagoras theorem that we prove in this way. Is clear? The very important thing, very important thing. Pythagoras theorem is a very important role play in the geometry. Very important role play. আমি কেন বারবার এগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি? Because আমাদের কি হয়, in case the basic geometry idea is not clear each and every student. For that reason, in the higher class, we cannot prove the geometrical problem. Because the theorem, you don't know the theorem, you know the concept. তার ফলে আমরা that will be hesitant. ওই জন্য জিওমেট্রি ইজ প্যানিক টু ইউ। তোমাদের কাছে জিওমেট্রিটা একটা আতঙ্ক হয়ে যায়। আমরা কিভাবে প্রুভ করব, কিভাবে কি করব। ইটস নট দ্য ম্যাথমেটিক্স আমরা ক্যালকুলেশন করলাম, এই করলাম, সেরকম নয়। তো ফর দ্যাট রিজন আমি এটাকে ডিটেলসে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আই ট্রাই মাই বেস্ট তো concept must be clear. Concept of parallel lines, concept of alternate angle, concept of triangles, different types of triangles, point, lines, and all these things. And now I introduce a triangle. Triangle is the basic part, and you know this is the first geometrical closed figure. The three lines are there. Okay. But in case of triangle, so many things are there, and the properties are developed in case of triangle. Suppose sum of three angles of a triangle is 180 degree, you know. Sum of বারবার বলছি, তিনটে ট্রায়াঙ্গেলের যে তিনটে অ্যাঙ্গেল আছে তাদের সামটা, তাদের অ্যাডিশন করলে অলওয়েজ 180 ডিগ্রি। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা প্রুভ করেছি। ইন কেস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল, you know the exterior angle equal to sum of the opposite interior, যেটা 2 নম্বর। নাম্বার 3 কি? Number 3 is the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Any two sides. This is a very important thing. One is Pythagoras theorem. In case of triangle, always the perpendicular square, this is the hypotenuse, is a right angle triangle. The opposite to the right angle, this side is called the hypotenuse, and hypotenuse is the longest side because the opposite angle is 90. Because these and these are always less than 90. আমরা আগে এটাও একটা ট্রায়াঙ্গেলের একটা প্রপার্টি, the angle which one is the greater angle or opposite side is always greater. This is very important. এটা আমরা প্রুভ করে দেখাবো যে একটা ট্রায়াঙ্গেল তার ম্যাক্সিমাম সবচেয়ে বড় যে অ্যাঙ্গেলটা তার অপোজিট সাইডসটা অলওয়েজ গ্রেটার, দ্যাট ইজ ওয়ান প্রপার্টি। এইগুলো যদি আমার জানা না থাকে তাহলে আমি ফার্দার জিওমেট্রি প্রুভ করতে পারবো না। লজিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা লজিকটা কি দেখো, হাইপোটেনিয়াস স্কয়ার, এটা প্রুভ। দিস ইজ কল্ড দ্য পিথাগোরাস থিওরেম। ইজ আ গ্রিক mathematician, is the before Christ. The mathematics actually developed in Greece. This is a very Euclidean geometry, Pythagoras geometry. Okay, clear? So hypotenuse square is always equal to perpendicular base square. এটাকে আমরা এটা দিয়ে এরকম ভাবে প্রুভ করেছি। ওকে, আমি আবার পরে বলছি। আর একটা কি, আর একটা হচ্ছে যে ইন কেস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল, তিনটে ট্রায়াঙ্গেল যেটা সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম বড় সাইড, লংগেস্ট সাইড, তার উল্টো দিকের অ্যাঙ্গেল, দ্য অপোজিট টু দ্য লংগেস্ট সাইড অলওয়েজ গ্রেটার, না গ্রেটেস্ট অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে। এই সব জিনিসগুলো তোমাদের জানতে হবে। পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর কি, অ্যাঙ্গুলার বাইসেক্টর, এই কনসেপ্টগুলো জানলে আমরা ইন কেস অফ জিওমেট্রি, কামিং যে জিওমেট্রি গুলো আসছে সেগুলো আমরা খুব ভালোভাবে প্রুভ করতে পারবো। আমরা এই জায়গাটা আরেকবার একটু দেখে নিই, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। ওকে, this is 90, this is hypotenuse. So this is a Pythagoras theorem says that hypotenuse square, that means c square is equal to a square plus b square. এটা বলেছে, বাট এটা প্রুফটা কি করে হবে, কেন এটা বললো, কি ইন হুইচ ওয়ে, তার জন্য আমরা একটা জিনিস করেছি। ধরো এটা এ সাইড, তো আমরা একটা লেন্থটাকে নিলাম, দিস ইজ এ, আর এইটাকে বি। ওকে, লেন্থটাকে মেপে নিলাম। এবার এইটাকে, এর ক্ষেত্রে এইটাকে বিটাকে দিকে নিলাম, এইটাকে দিকে নিলাম। এইটার ক্ষেত্রে এটাকে বিটাকে নিলাম, এটাকে এটাকে নিলাম। তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে না। দিস ইজ এ প্লাস বি, দিস ইজ অলসো এ প্লাস বি, দিস ইজ অলসো এ প্লাস বি, লাইন স্ট্রেট লাইন করে। তাহলে এইটার যে একটা এরিয়া, সেই এরিয়াটা হচ্ছে আউটসাইডের যে এরিয়া, দিস ইজ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার, ইজ ক্লিয়ার, দ্য এরিয়া অফ এ স্কোয়ার। এবার যেটা করছি, দিস ইজ অল 90 ডিগ্রি, তাহলে এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। সো দিস ইজ বি, দিস ইজ এ, তাহলে এটা সি, এই যে সি, এটা সি, এটার ক্ষেত্রে এটাও সি, এটাও সি, এটাও। তাহলে all C, this also is square and it must be 90 degree. Okay, this is a square. So what is the area of this square? That is C square. This is C square. And now this is a right angle triangle. এর area টি half base into height, half base into height, half base b into height. Okay, but এটা চারটে আছে, 1 2 3 4, চারটে আছে into 4 করে আলটিমেট কেটে গিয়ে 2 2 কেটে গিয়ে 2ab. Is clear? এই এরিয়া গুলো পেয়ে গেলাম। Now
এই যে টোটাল স্কোয়ারটা এর ভেতরেই এটা আছে, সো ইনসাইড দিস দ্যাট মিনস এরিয়া অফ দিস আউটসাইড স্কোয়ার দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু দ্য এরিয়া অফ দি স্কোয়ার প্লাস এরিয়া অফ দ্য 4 ট্রায়াঙ্গেলস। এটাই আমি লিখেছি। এবার এটা প্রুভ করে দেখো, দিস ইজ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার, এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এবি। এটার ক্ষেত্রে দিস ইজ সি স্কোয়ার, আর এটার ক্ষেত্রে আমরা বেরিয়েছি টোয়াইস এবি। সো দিস পার্ট ইকুয়াল টু দিস পার্ট। ভালো করে খেয়াল করো, এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এবি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এবি। এটা কেটে গেল, দ্যাট মিনস সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। প্রুভ সি ইজ দ্য হাইপোটেনিয়াস। কেন? এটা বোর্ড স্কোয়ার, এর ভেতরেই তো এটা আছে, মানে এইটার যে এরিয়াটা অ্যাকচুয়ালি এইটার এরিয়া এবং 4টে ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া ইকুয়াল। ওকে, সো ফর দ্যাট রিজন, ওকে, দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, নাও দ্য নেক্সট ওয়ান। আমি আর একটা জিনিস একটু দেখাচ্ছি ছোট্ট করে, তারপর আমরা যে পূর্বের দিকে বা অন্য জিনিসে যাব। এটা একটা জিনিস, যেমন আমরা তোমায় বলছিলাম, এদিকটা খেয়াল করো, 1, এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল, A, B, C. In case of geometry, I just always say you, drawing and the visual conception is very important. সব সময় আমি একটা জিনিস বলছি, ইন কেস অফ জিওমেট্রি তোমরা কিন্তু ছবিটাকে ভালো করে খেয়াল করো। দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। স্ক্যান করে নাও। এটা মেবি এ, মেবি বি, মেবি সেটা পি কিউ আরও হতে পারতো, নো প্রবলেম। এটা পি কিউ আর আর এস টি হতে পারতো, বাট দ্য পিকচার। এইবার এখানে কি বলছে দেখো, এই সাইডটা সবচেয়ে বড়, তাহলে এসি গ্রেটার দেন এবি, এরম সাইড, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু বড় হবে। সো অ্যাঙ্গেল এবিসি ইজ গ্রেটার দেন অ্যাঙ্গেল এসিবি, এটা হবে, এই অ্যাঙ্গেলটা এটা চেয়ে বড় হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো কিন্তু ছোট ছোট সব জিওমেট্রিক্যাল প্রুফ। আমি এগুলো কেন দেখাচ্ছি, যাতে তোমাদের প্রুভিং এর একটা ডেভেলপমেন্ট হয় থ্রু দ্য ড্রয়িং, মানে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রুভ করি। এটা তো কোনো ম্যাথমেটিক্স না, এটা ক্যালকুলেশন করবো। সো এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি জাস্ট এটাকে দেখাচ্ছি। এগুলো নট নিডেড ইন কেস অফ 7 অলসো, বাট ইজ ভেরি মাচ নিডেড ইন দ্য ক্লাস 8, 9, দ্য প্রুভিং ডেভেলপ, হাউ টু প্রুভ এ জিওমেট্রিক্যাল প্রবলেম ফর দ্যাট রিজন। ওকে, সাপোজ কোনো অসুবিধা নেই, আমরা তাহলে এইটার সমান করে আমরা এখানে একটা কেটে নিতে পারি। সাপোজ এটা ধরো এরকম কাটলাম, এটা যে অন্য কালার দিয়ে যদি করি, ধরো এটা ডি, তাহলে এটা হতেই পারে। তাহলে এবি ইজ ইকুয়াল টু এডি, এটা তো হবে, এবি ইজ ইকুয়াল টু এডি। তাহলে দিস অ্যাঙ্গেল ABD is equal to ADB, এটা হবে। ক্লিয়ার? ভালো করে বলি, বিকজ ইউ নো in case of triangle ABC, you know the isosceles triangle, if the sides are equal, so base angle equal. This is also one property, the different property. In case of the equilateral triangle, all angles are equal. Equilateral triangle, 3 sides equal, so 3 angles equal. In case of isosceles triangle, 2 sides equal, so base angle, this angle equal to this. In case of the scalene triangle, 3 sides unequal, so 3 angles also unequal. এগুলো একটু মাথায় রাখো। These are all these things. Clear? So এই পার্টটা আমি যদি অন্য কালি দিয়ে করি, that means এইটুকুটা ABD angle, ABD, এটা because of this side equal to this side, so this angle equal to ADB, এটা। এবার এইটা খেয়াল করো, এইটা কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা, দিস অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি দ্য এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল অফ দিস অ্যাঙ্গেল, দিস অ্যাঙ্গেল BDA
that is exterior angle, exterior angles. এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু এই ট্রায়াঙ্গেলটার এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেল ভালো করে বুঝো, বি সি ডি, এই যে বি সি ডি এর এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল এটা। ওকে, দ্যাট মিন্স দিস অ্যাঙ্গেল ইজ ইকুয়াল টু দিস অ্যাঙ্গেল প্লাস দিস অ্যাঙ্গেল, দিস অ্যাঙ্গেল প্লাস দিস অ্যাঙ্গেল, এই দুটো অ্যাঙ্গেলের সাম। ক্লিয়ার? এই দুটো সাম, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা এই দুটোর সাম। ওকে, এই দুটো, তাহলে এটা এই দুটো সাম, তার মানে আমি বলতে পারি এটাকে, সো দিস ইকুয়াল টু দিস, তাহলে লিখি, or ADB, BDA, the same angle is ADB, BDA, that is equal BDA, শেপটা খেয়াল রাখো, পজিশনটা, পজিশন, BDA, this angle is equal to angle ADB। এই পজিশনটা খেয়াল রাখতে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য পজিশন। নাও এই ADB ইকুয়াল টু ABC, সব লিখতেই পারি BDA that is equal to angle ABD, এটা this angle equal to this। এইবার BDA, এইটা এই দুটোর ইকুয়াল, আমি এখানটা লুপ মুছে দিই, BDA equal to ABD, এবার এই অ্যাঙ্গেলটা এই দুটোর ইকুয়াল, তো সেপারেটলি এখানে কি লিখি আমি, BDA equal to ABD is equal to sum of this, এইটা DCB plus CBD, ভালো করে বোঝো, BDA this angle, আমি যদি করে পুছে দিই, আবার পুছে দিয়ে ভালো করে লিখি, this is very important, BDA this angle, because side is equal, BDA is equal to ABD because the side are equal, but this angle equal to BDA equal to this angle plus this angle, this equal to this আমি লিখেছি, and this equal to this, এটা দেখো DCB এই অ্যাঙ্গেলটা and CBD এই দুটোর সাথে, because these are exterior angle equal to sum of the opposite angle। এবার যেটা বলছি, তোমার কি প্রুভ করার ব্যাপার, এই সাইডটার উল্টো দিকের অ্যাঙ্গেল, এইটা অ্যাঙ্গেল ABC, এটা গ্রেটার হবে অ্যাঙ্গেল ACB এর সাথে, এটা ACB or DCB, ক্লিয়ার? ACB ও যা, DCB ও তাই, এইটা। এবার এখানে খেয়াল করো, অ্যাঙ্গেল ABD সেপারেটলি এটার থেকে বড়, গ্রেটার দেন অ্যাঙ্গেল DCB, বিকজ এই অ্যাঙ্গেলটা, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ ইকুয়াল টু দিস প্লাস দিস, অ্যাঙ্গেল ABD এই অ্যাঙ্গেলটা, অ্যাঙ্গেল AB, এই যে ABD এই অ্যাঙ্গেলটা প্লাস এই অ্যাঙ্গেলটার ইকুয়াল, সো সেপারেটলি দিস অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটার চেয়ে বড়, কারণ দুটো মিলিয়ে ইকুয়াল, সো দিস ABD এটা সেপারেটলি DCB এর চেয়ে বড়, সো সেম অ্যাজ এটা গ্রেটার দেন DCB এর বদলে আমি লিখতে পারি ACB লিখতেই পারি,
খেয়াল করো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো বোঝাটা। এ বি ডি এই অ্যাঙ্গেলটার সাথে ইকুয়াল, বাট দিস অ্যাঙ্গেল এইটা আর এটার সাথে ইকুয়াল, তাহলে সেপারেটলি দিস অ্যাঙ্গেল ইজ গ্রেটার দ্যান দিস অ্যাঙ্গেল, at the same time this angle is greater than this angle. Clear? ABD greater than DCB. এই DCB টা actually extend করলে this a same angle ACB, তাহলে যদি এটাই হয়, এইটুকু অ্যাঙ্গেলে যদি এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে পুরো অ্যাঙ্গেলটা তো আরো বড়। সো ABD এর চেয়ে বড় অ্যাঙ্গেল ABC, so angle ABC greater than angle ACB. প্রুভ হয়ে গেল, ইট ইজ প্রুভ। এখান থেকে কি বোঝা গেল, যে অপোজিট যেটা বড় সাইড তার অপোজিট অ্যাঙ্গেলটা বড়, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সাইড, ম্যাক্সিমাম গ্রেটার সাইড, এর উল্টো দিকের অ্যাঙ্গেলটা বড়। এই যে ABC গ্রেটার দ্যান অ্যাঙ্গেল ACB। এগুলো একটু কমপ্লিকেটেড লাগবে, আস্তে আস্তে এগুলো শিখে যাবে, আস্তে আস্তে, নো প্রবলেম এখন। অনেক কিছু কালার দিয়েছি, মানে অ্যাকচুয়ালি এ বি সি এর এসি হচ্ছে এসি গ্রেটার দেন এসি গ্রেটার দেন এবি, এই সাইডটা এই সাইডের চেয়ে বড়, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা বড় হবে। এই যে এবিসি গ্রেটার দেন অ্যাঙ্গেল এবিসি গ্রেটার দেন অ্যাঙ্গেল এসিবি, এটা প্রুভ করতে হবে। আমরা কি করলাম, এইটার সেম সাইজ, যত ধরো এটা 5 সেন্টিমিটার আছে, এটাকেও 5 সেন্টিমিটার কেটে নিলাম, তাহলে দিস অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু দিস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে। তো আমি যদি পুছে দিই, এই অ্যাঙ্গেলটা ইকুয়াল টু এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে, তো এই অ্যাঙ্গেল, বাট এইটা কি হচ্ছে, এটা একটা এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেল আর এই অ্যাঙ্গেলের সাথে ইকুয়াল হচ্ছে। ইজ ক্লিয়ার? তাহলে দ্যাট মিন্স সেপারেটলি দিস অ্যাঙ্গেল ইজ গ্রেটার দ্যান দিস অ্যাঙ্গেল, তাহলে এটা যদি এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও তো এর চেয়ে বড়, তাহলে পুরো অ্যাঙ্গেলটা তো এর চেয়ে আরো বড়। দ্যাট মিন্স পুরো অ্যাঙ্গেল ইজ এবিসি ইজ গ্রেটার দ্যান এসিবি। এটা হচ্ছে ইজি, ফটাফট করে ফেলবো। ক্লিয়ার? কিরকম ভাবে প্রুভ করার জন্য আমি এত কিছু বলছি, প্রুভ করার জন্য। যদি না প্রুভ করতাম, যদি এরকম হতো, তাহলে আমি যদি এটাকে পরিষ্কার আর একটা ধরো নতুন করে এরকম, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই জায়গাটা বুঝতে পারলে বলেই গন্ডগোলটা হয়, আমরা ফাঁক তালে বুঝি। দেখো এ বি সি, এই সাইডটা বড়, এটা ধরো 5 সেন্টিমিটার, এটা হয়তো 8 সেন্টিমিটার হতেই পারে। এবার এইটা 5 সেন্টিমিটার মতো ড্র করে নিলাম এরকম, তাহলে এটা 5 সেন্টিমিটার, তাহলে দিস অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু দিস অ্যাঙ্গেল বিকজ দ্য বেস অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল। ইজ ক্লিয়ার? এবার এই আমাকে কি প্রুভ করতে, এই সাইডটা বড়, তার জন্য এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা, এইটা খেয়াল করো, এইখানটাই ডিফারেন্স। দিস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এ বি সি, আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এ বি, এটাকে যদি ডি দি ডি। ক্লিয়ার? এইটার সাথে এই ছোটটা ইকুয়াল। এবার কি, এইটা তো এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, আমি যদি ঘুরিয়ে নিই ট্রায়াঙ্গেলটা, দিস ইজ এক্সটেরিয়র, এক্সটেন্ড করলে এই অ্যাঙ্গেল আর এই অ্যাঙ্গেলের সাথে সাম, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা সেপারেটলি এর চেয়ে বড়, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা তো এর চেয়ে বড়। এই অ্যাঙ্গেলটা যদি বড় হয়, পুরো এই অ্যাঙ্গেলটা তো আরো বড়। সো this ABD is greater than angle ACB, so ABC must be greater than angle ACB. এখান থেকে কি প্রুভ হচ্ছে, অ্যাঙ্গেল ABD লিখে দিই, ABD গ্রেটার দেন অ্যাঙ্গেল ACB। এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা এটা চেয়ে বড়, বিকজ দিস এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল। যদি এই অ্যাঙ্গেলটা বড় হয়, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও বড়, এই যে ABDটা বড়। এবিডি যদি বড় হয়, তাহলে এসিডি তো আরো বড়, এই অ্যাঙ্গেলটা তো, এটা তো এইটুকু, এটা তো আরো বড়, তাহলে এসিবি এবিসি আরো বড় অ্যাঙ্গেল এসিবি হচ্ছে। ইজ ক্লিয়ার? এবিসি এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা চেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে। ডোন্ট বি কনফিউজ, আমরা আরো কামিং সিজনে সেগুলো আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো। খালি জাস্ট ফর আইডিয়া এটা খেয়াল রাখো, the in case of a triangle, the which one is the greatest side, opposite angle of the greatest side is always greater than the greatest angle. এটা প্রুভিং হচ্ছে এটা। ওকে, সো আমরা আরো গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করব। যদি কোনো কনফিউশন হয়, জাস্ট কমেন্ট ইন দা কমেন্ট বক্স। ওকে, তো থ্যাংক ইউ ফর টুডে, থ্যাংক ইউ।
Thank you. If you just understand this, please share and subscribe the channel. Thank you.